کرم ایجنسی میں امن کا قیام، فریقین میں ڈیڈ لاک ختم، دونوں جانب سے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ 2008 میں طے مری معاہدے پر مینوان عمل کا فیصلہ، بھاری اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا، دونوں فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کروانا پڑے گا۔ 3 ہفتوں سے جاری جرگے کے معاہدے کا متن، انتظامیہ نے کہا ہے کہ بھاری اسلحے کی موجودگی میں سڑک کھولنا بڑا رسک ہے۔ پارا چنار شہر سمیت اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل کر دی گئی۔ خوراک اور اشیاء ضروریہ نہ ملنے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ شہری فاقوں پر مجبور، میت کے لیے کفن بھی ختم۔ پاک افغان بارڈر بھی ہر قسم تجارت و آمد و رفت کے لیے بند، راستوں کی بندش کے خلاف دھرنا 9ویں روز بھی جاری۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، پیپلز بس سروس بھی معطل۔ چیئرمین JDC ظفر عباس اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا انسانی خدمت کا عزم، متاثرین کے لیے 2 کروڑ مالیت کے امدادی اشیاء بھجوا دی گئی، ادویات، سرجیکل آئٹم، دودھ اور راشن شامل۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ، دشمن کو پھر شکست، فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان طالبان بارڈر پوسٹوں کا استعمال، کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، دہشت گردوں نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا، سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاک چائنا سی پیک پروجیکٹ فلیگ شپ منصوبہ، میری تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جسے ایشین ممالک کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ پاک چائنا میں کئی چیزوں میں مماثلت ہے، ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کی روایات موجود ہے، تنازعات کے حل کے متبادل ثالثی نظام کے لیے قانون سازی درکار، ہمارے نظام انصاف میں سی پیک سے متعلق کمرشل کورس ہونی چاہیے، ساؤتھ ایشین ممالک اور چائنا عدلیہ بھی آپس میں بات کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب۔ ملک میں توانائی کا مستقل حل، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ، وزیراعظم کہتے ہیں کہ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ بلنگ کے نظام میں شفافیت لائی جا سکے، شہباز شریف کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت، وزیراعظم کا چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار، بھرتی میرٹ پر کرنے کا حکم، کہا کہ بھرتیوں کے عمل میں شفافیت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صارفین بجلی کے 5,500 ارب اضافی قیمت ادا کرتے ہیں، چاہتے ہیں اگلے 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکلے، توانائی کے شعبے میں درپیش مسائل حل کر رہے ہیں، بجلی کے ترسیلی نظام میں خامیاں دور کی گئی، بجلی کی خرید و فروخت حکومت کی نہیں بجلی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے سیاسی مخالف نے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کا فیصلہ، وزیراعظم کے ضروری صلاح مشورے مکمل، فی الوقت کابینہ 18 ارکان پر مشتمل، قلمدانوں کی مجموعی تعداد 33 ہے، ڈاکٹر سید توقیر شاہ کو کابینہ کا حصہ بنانے کا عندیہ، وزیراعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا جائے گا، نئے آنے والے وزراء میں بیرسٹر عقیل ملک، سینیٹر طلال بدر چودھری، سینیٹر خلیل طاہر سندھو، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور حنیف عباسی شامل۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن اور بدعنوانی کے مستند شواہد منظر عام پر آ گئے، ٹیکس، ڈیوٹی، خریداری اور خدمات میں 283 ارب روپے کی بے قاعدگیاں، پی ٹی آئی کی نااہلی کا اندازہ صوبے میں طرز حکومت سے لگایا جا سکتا ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی منہ بولتا ثبوت ہے، پی ٹی آئی گزشتہ 10 سال سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے، کرپشن اور لوٹ مار کے دوران عوامی مسائل نظر انداز کر دیے گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تاریخ میں پہلی دفعہ لاہور کی 96% صنعتوں میں اخراج کنٹرول سسٹمز نصب، ماحولیاتی قوانین پر عمل نہ کرنے والے 21 صنعتی یونٹس EPA کے ذریعے سیل، مختلف شہروں میں 25 AQR مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم، 35 اسٹیشنز پر تیزی سے کام جاری۔
कराची ट्रैफिक पुलिस नाकाम। ICI ब्रिज पर कंटेनर्स ने अपना डेरा जमा लिया। लंबी लंबी कतारें लगने से निजाम शदीद दरहम बरहम। माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। चाइना पोर्ट पर रश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। शहरी को यरगमाल बनाकर तशद्दुद करने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान अगवा, इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस हैं। मुल्जिम मोहम्मद अफजल इंसानी ट्रैफिकिंग ग्रोह कारकुन शहरी से 5 लाख रुपए लेकर किर्गिस्तान बुलाया और यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान का मुग़वी को छोड़ने के लिए मजीद तावान का मुतालबा। सेंचुरियन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार। कौमी टीम की दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज न हो सका। खेल के दूसरे रोज पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 88 रन बनाए थे। साइम अय्यूब और शान मसूद 28 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम ने 4 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम 90 रन की बर्दरी के साथ 301 रन पर आउट हो गई थी। शायकीन हो जाएं तैयार, अगले बरस होगी क्रिकेट की बहार। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए हो गया कौमी टीम का ऐलान। कोमल खान करेंगी क़यादत, ज़ोफ़िया अयाज़ होंगी नायब कप्तान। 16 टीमों का होगा अहम टाकरा। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। टीम 10 जनवरी को कराची से रवाना होगी। इंसान दुश्मन इसराइल की बदतरीन कार्रवाई। शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को आग लगा दी। डॉक्टर, मरीजों और अमले समेत दर्जनों अमवात का खदशा। 5 की शहादत की इत्तलात। अस्पताल से फलस्तीनी वज़ारत सेहत का राब्ता भी मुनक़ता। इसराइली फौज ने डायरेक्टर और मेडिकल स्टाफ को हिरासत में ले लिया। बैत हनून, तोलकरम और हिरौन में भी मुस्तकिल हमले। मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। सिहोरी फौज बेलगाम यमन पर फजाई हमले जारी। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी। यमनी एयरपोर्ट, पावर स्टेशन और अहम फौजी मराकज को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का इजरायली हमलों पर तशवीश का इजहार। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर धमकी देते हुए कहा कि इजरायली फौज यमन पर हमले करते रहेगी। इंतजामिया की नाअहली ने शहर कायद को कचरे का ढेर बना दिया। तरक्याती कामों की तकमील और शुक्रगुजारी के बैनर्स आवेजा। अमरन लियारी में हर तरफ कूड़ा करकट, गलाजत के पहाड़, सीवरेज लाइनों से निकलता गंदा पानी, अवामी नुमाइंदों की गफलत का मुंह बोलता सबूत। पीने के साफ पानी का भी बहरान। इलाके की सड़क। लाहौरियों को टूटी सड़कों से कब निजात मिलेगी कोई नहीं जानता। गढ़ी शाहू के मेन बाजार की बदतरीन सूरत हाल। रास्ता जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरियों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना। ताजरों का कहना है कि टैक्स भी देते हैं मगर वो कहाँ लगता है कुछ पता नहीं। रोड इतने गंदे हैं कि कोई मरीज वगैरह लेके जाते हैं, उसकी हालत उसके आगे खराब हुई होती है, लेकिन इन रोड से उससे ज्यादा खराब हो जाती है। रास्ता इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पे बहुत जरूरत है जल्दी जल्दी काम किया जाए। बहुत हालात बुरे हैं यहाँ के इलाके के। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का फैसला फिर इल्तिवा का शिकार। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तीसरी बार इफ्ताही तकरीब मंसूख कर दी। फजाई ऑपरेशन 1 जनवरी 2025 से शुरू होना था। कौमी एयरलाइन की पहली कमर्शियल परवाज भी मुलतवी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीनी सरमायाकारी से $246 मिलियन की खतीर लागत से तामीर किया गया है। ना मालूमाती काउंटर, ना ही खवातीन के लिए सहूलियात। इंटर बोर्ड कराची का रिसेप्शन सेंटर खंडरात में तब्दील। मुस्तकबिल के ममारों को दर्स देने वालों का खुद बुरा हाल। इंतजामिया की गफलत की दास्तान। इमारत के मालूमाती काउंटर पर 7 में से सिर्फ 1 खिड़की फाल। अमला भी गायब। तालिबात मर्दों के काउंटर पर लाइन में खड़े होने पर मजबूर। कराची का जिन्ना अस्पताल, रोबोटिक सर्जरी फाल, आसान और जदीद साइंसी तरीक़ेकार से बासानी ऑपरेशन। रवा बरस यूरोलॉजी, गायनी और जनरल शोबे में मुफ्त 400 कामयाब रोबोटिक सर्जरीज की गईं। इंचार्ज ऑपरेशंस थिएटर डॉक्टर सद्दाम ने कहा, रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन की कामयाबी की शरह में इजाफा, जबकि मरीज की सेहतयाबी का अमल तेज होता है।
नाकाफी बजट का बहाना, हुकूमती दावे धरे के धरे। बलूचिस्तान में 2024 गुजर गया। शोबे सेहत में शदीद इंतजामी और माली बहरान। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी। डॉक्टर्स की 2000 आसामियाँ खाली। 500 के करीब बुनियादी मराकज़ सेहत गैर फ़ाल है। मौत के बाद धुंध ने भी सुबह सवेरे पंजाब को जकड़े रखा। कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम रह गई। पाकपतन, अहमदपुर, सियाल, बिहाड़ी, बूरेवाला समेत दीगर मुजाफाती इलाकों में धुंध के डेरे। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज आज भी जुज़वी तौर पर बंद रहे। कराची में सख्त सर्दी की लहर। गुज़श्ता रात सर्द तरीन रिकॉर्ड, पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में ठंड मजीद बढ़ गई। पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब की धुंध ने खानदान को निगल लिया। फैसलाबाद तांजियावाला रोड पर ट्रैफिक हादसा का ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 3 जख्मी, मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। मानावाला रोड पर तेज रफ्तार विगोडाला नाले में जा गिरा। 4 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। शेखुपुरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेमिसाल फवाइद, नमकीन और तुर्श खुश्क सौगात ये है किर्द। बलूचिस्तान की सौगात में मुनफरिद जायका। इनमें अलग पहचान रखने वाली किर्द भी शामिल, जो सर्दियों में रिवायती पहलू की वजह से दीगर सौगातों पर बाजी ले जाता है। बरतानिया में शदीद धुंध का राज। मुतादिद इलाके लपेट में है। हद निगाह सिर्फ 100 मीटर रह गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। न्यू ईयर पर शदीद बर्फबारी का भी खदशा जाहिर। मगरबी अफ्रीका से स्पेन जाने वाली कश्ती मराकश के करीब उलट गई। 69 अफराद हलाक, 11 बचा लिए गए। मगरबी अफ्रीका से बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके स्पेन जाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल अब तक 10,457 अफराद मारे जा चुके हैं। 10 लाख साल कबल इंसानी शक्ल कैसी थी? चीनी माहिरीन ने पता लगा लिया। पहली बार 10 लाख साल कबल जमीन पर बसने वाले इंसानों का चेहरा तैयार। प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 8 बरस गए। चेहरे को बनाने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी स्कैनर का इस्तेमाल। एक शक्ल आदमी दूसरी औरत की बनाई गई। वाइट पैलेस में जैसे आई तो मेरा देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पहाड़ों के बीच में और वादियों के बीच में, बिल्कुल फूलों और फलों से भरा हुआ है। सेकेंडली इसकी जो हिस्ट्री है 80 साल पुराना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। सवात का सहर तारी करने वाला तारीखी सफ़ेद महल 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद असल हालत में मौजूद है। सयाह तारीखी इमारत की सैर करने भी जाते हैं।